we are going to read today's scripture, can we stand together? ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲೋಣ. It's a honor that we give to the word of God. ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ತೋರಿಸುವಂತ ಗೌರವವಾಗಿದೆ. Hallelujah. It's going to be from Philippians chapter 3. The epistle to Philippians chapter 3 ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ verse 7 to 11. 7ರಿಂದ 11ರವರೆಗೆ. Philippians chapter 3 verse 7 to 11. Amen. We are going to read it together. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ಓದೋಣ. But whatever were gained to me, I now consider loss for the sake of Christ. What is more, I consider everything a loss because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus my Lord, for whose sake I have lost all things. I consider them garbage that I may gain Christ and be found in him, not having a righteousness of my own that comes from the law, but that which is through faith in Christ, the righteousness that comes from God on the basis of faith. I want to know Christ, yes, to know the power of his resurrection and participation in his sufferings, becoming like him in his death, and so somehow attaining to the resurrection from the dead. Father, we thank you, Father, for your word. May your Holy Spirit minister to us. Nothing of mine, everything be yours. Every forces that want to creep inside through various means and medium in this ministry, right now we close it, we bind it in the name of Jesus. We give all glory and honor belongs to you. In Jesus' name we pray. Amen. Please be seated. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ. I hope most of you who read Bible, you are very familiar with this book. ಸತ್ಯವೇದ ಓದುವಂತವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿದಿರುವವರಾಗಿದ್ದೀರಾ. And I believe we are going to study the word this morning. ಈ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಆಳವಾಗಿ ಕಲಿಯೋಣ. Amen. Sometimes some week there will be preaching, some week there will be prophetical word, some week. Amen. It's always good to study the word. ಒಂದೊಂದು ವಾರ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ದೇವರು ನಡೆಸ್ತಾರೆ. ಒಂದು ವಾರ ಬೋಧನೆಯಲ್ಲಿಯೂ, ಒಂದು ವಾರ ಪ್ರವಾದನೆಯಲ್ಲಿಯೂ, ಒಂದು ವಾರ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ದೇವರು ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. Hallelujah. But today I think it's this session is going to be a blessing to each and every one of us. ಆಮೆನ್. ಇವತ್ತು ಈಗ ನಡೆಯುವಂತ ಈ ಕೂಟವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಅದು ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿರುತ್ತದೆ. We all know Paul is a strict Pharisee, is a religious man before he came to the law. ಪೌಲನು ದೇವರ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಳಗೆ ಬರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಆತನೊಬ್ಬ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇರುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಫ್ಯಾರಿಸಿ ಆಗಿದ್ದನು. He was a very religious man. ಆತನು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದನು. He used to kill people for the sake of his religion. ಆತನ ಒಂದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ನಡೆಯುವಂತವರಿಗೋಸ್ಕರ ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟವರನ್ನು ಆತನು ಕೊಲೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಆತನು ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದನು. He was a very rich man. Very rich man. ಆತನು ತುಂಬಾ ಶ್ರೀಮಂತನಾಗಿದ್ದನು. He was having a very good status in that community. ಅವನು ಇದ್ದಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಆತನಿಗೆ ಉನ್ನತವಾದಂತಹ ಸ್ಥಾನ ಇತ್ತು. He had even a position in Sanhedrin. He was one of the council member. ಆತನು ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಕೊಡುವಂತದ್ರಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ. And you know, there was a time that he used to get letters from the council and used to kill people of God. ಆಮೆನ್. ಆತನಿಗೆ ಬರುವಂತಹ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಓದಿ ದೇವ ಜನರನ್ನೇ ಕೊಲೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ. You know, this epistle, when Paul was writing, he was in prison. ಈ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಪೌಲನು ಬರೆಯುವಂತಹ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಆತನು ಕಾರಾಗೃಹದಲ್ಲಿದ್ದನು. The Philippian church was started by Paul. ಈ ಫಿಲಿಪ್ಪಿಯದವರ ಸಭೆಯು ಪೌಲನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಂತಹ ಸಭೆ. When you read Acts of the Apostle chapter 16, you may find how this church was started. ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯದಲ್ಲಿ 16ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಓದುವಾಗ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಈ ಸಭೆಯು ಹೇಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. See, from verse 8 to 12 you see a lady called Lydia who was a business woman. She came to know the Lord. 8ರಿಂದ 12ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು, ಒಬ್ಬ ಹೆಂಗಸಾದ ಲಿದಿಯಳು, ಆಕೆಯು ದೇವರನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ತಾಳೆ. She was a very rich lady. ಆಕೆಯು ಕೂಡ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಸ್ತ್ರೀ. But the Lord opened her eyes, the inner eyes, so that she may see Jesus. ಆಮೆನ್. ಆದರೆ ದೇವರು ಆಕೆಯ ಒಳ ಮನಸ್ಸನ್ನು, ಒಳ ಕಣ್ಣನ್ನು ತೆರೆದು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ನೋಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಆಕೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟರು. Now when the Lord opened her inner eyes, she took
Paul and his companions to her house to minister. ದೇವರು ಆಕೆಯ ಮನಸ್ಸನ್ನು ತೆರೆದಾಗ, ಆಕೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ತೆರೆದಾಗ, ಪೌಲನು ಹಾಗೂ ಆತನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದಂಥವರನ್ನ ಆಕೆಯ ಮನೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. Now listen this. If the Lord has opened your heart, open your house also. ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನು ದೇವರು ತೆರೆದಿರುವುದಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ದೇವರಿಗಾಗಿ ತೆರೆದುಕೊಡಿ. When you open your house for Jesus, your house will be blessed. ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗಾಗಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ತೆರೆದುಕೊಡುವಾಗ ನೀವು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೀರಿ. When you open your family and your house for Jesus, all those things which is in disorder may be brought to order. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗಾಗಿ ನೀವು ತೆರೆದುಕೊಡುವಾಗ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲವಾಗಿದೆಯೋ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸರಿ ಹೊಂದಿಲ್ವೋ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸಮಕ್ಕೆ ಬರುವಂತದ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ. So then we come across the jailer who came to the Lord. ಕಾರಾಗೃಹದ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದಂತವನು ಕೂಡ ದೇವರಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. And when he was saved, his family members were also saved. So that's how the church in Philippi began. ಆತನು ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬಂದಂತ ನಿಮಿತ್ತ ಆತನ ಕುಟುಂಬವೂ ಕೂಡ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬಂತು. ಅದಾಗಿದೆ ಫಿಲಿಪ್ಪೆ ಸಭೆಯವರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಒಂದು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ. See, the ministry, the church of Philippi was began by the vision Paul received. ಈ ಫಿಲಿಪ್ಪಿ ಸಭೆಯು ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ಒಂದು ದರ್ಶನ, ದರ್ಶನದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಂತ ಸಭೆ. See, you know, when you read 16 Acts of the Apostles chapter 16, there was a man from Macedonia calling Paul to come to Macedonia. ಆಮೇನ್ ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯ 16ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಓದುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಮೆಸೆದೋನಿಯಾಗೆ ಬರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕರೆಯುವಂತಹದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. Now if the Lord wants to build something, he demands your obedience. ಆಮೇನ್ ದೇವರು ಏನನ್ನಾದರೂ ಕಟ್ಟಬೇಕಾದರೆ ಆತನು ನಿಮ್ಮ ವಿಧೇಯತ್ವವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. Am I clear here? ಆಮೇನ್ ಇದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆಯಾ? So this Philippian church was built by the Lord because of the obedience of Paul. ಪೌಲನ ವಿಧೇಯತ್ವದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಆಗಿದೆ ಈ ಫಿಲಿಪ್ಪ ಸಭೆಯು ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು. It was not an easy journey there. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುಲಭವಾದ ಪ್ರಯಾಣ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. There was persecution. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಡೆದಾಟವು, ನೋವು ಎಲ್ಲವೂ ಸಂಭವಿಸಿದಂತಹ ಸಮಯ. There were problems and troubles. ಅಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟವು, ನಷ್ಟವು ಉಂಟಾದಂತಹ ಸಮಯ. But in the midst of that, if you trust the Lord, he will make it possible, and things whatever God has planned, it will be established. ಅದರ ಮಧ್ಯೆಯೂ ಕೂಡ ನೀನು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನೇ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವುದಾದರೆ ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಕಟ್ಟುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. Now when you read Philippians chapter 2 verse 25, ಫಿಲಿಪ್ಪದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 25ನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದುವಾಗ you can just write it down, and chapter 4 verse 18, 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 18ನೇ ವಾಕ್ಯ. why did Paul write this epistle? ಯಾಕೆ ಪೌಲನು ಈ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಬರೆದನು? See, Paul did not write this epistle to Philippians because there was a problem in the church. ಪೌಲನು ಈ ಪತ್ರಿಕೆ ಬರೆಯುವಾಗ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬರೆದಿಲ್ಲ. He did not write to clarify or to settle matters of the church. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬರೆದಿಲ್ಲ. This letter was a friendly. ಈ ಪತ್ರಿಕೆ ಬರೆದಿರುವಂತದ್ದು ಒಂದು ಸ್ನೇಹ ಸಂಬಂಧದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ. This letter was a letter of appreciation. ಈ ಪತ್ರಿಕೆಯು ಒಂದು ಹೊಗಳುವಂತಹ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆ. This letter was a letter of thanksgiving. ಈ ಪತ್ರಿಕೆಯು ಒಂದು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಪತ್ರಿಕೆ. You know why? ಗೊತ್ತಾ? Because there was a man called Epaphroditus. ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿದ್ದನು, ಆತನ ಹೆಸರು ಎಪಫ್ರೊದಿತನು. So he was sent from the Philippian church to Paul. ಆತನು ಫಿಲಿಪ್ಪ ಸಭೆಯಿಂದ ಪೌಲನ ಬಳಿಗೆ ಕಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನು. And he came with gift. The church collected little money because Paul, the pastor, was in the jail. So somebody needs to support him. So Epaphroditus brought the money to Paul. ಪೌಲನು ಕಾರಾಗೃಹದಲ್ಲಿದ್ದ ನಿಮಿತ್ತ ಆ ಸಭೆಯವರೆಲ್ಲರೂ ಹಣವನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಈತನನ್ನು ನೋಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಬರ್ತಾನೆ. See, when he was in the jail, that kind of jail was he need to pay for his stay there. ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಕಾರಾಗೃಹ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆತನೇ ಅಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. What kind of prison is that? ಅದು ಯಾವ ಪ್ರಕಾರವಾದಂತಹ ಕಾರಾಗೃಹ? He need to pay. ಆಮೇಲೆ ಆತನೇ ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಇರಬೇಕು. So he had lot of need. ಆತನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ. But this church, Philippian church, was supporting Paul. ಆಮೇಲೆ ಆದರೆ ಈ ಫಿಲಿಪ್ಪದವರಿಗೆ ಈ ಸಭೆಯು ಆತನಿಗೆ ಒಂದು ಸಹಾಯ ಹಸ್ತವಾಗಿ ಇತ್ತು. So that's the reason Paul is writing, my God shall supply all your needs according to. See, only to this church he is mentioning this word. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪೌಲನು ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಬರೆಯುವಂತದ್ದು, ನನ್ನ ದೇವರು ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಆತನ ಐಶ್ವರ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಒದಗಿಸುವನು ಎಂಬುದಾಗಿ. God will give all your needs, fulfill all your needs. ದೇವರು ನಿನ್ನ ಎಲ್ಲ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. So this is the letter to appreciate the people,
Philippian church. ಈ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆಯು ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಫಿಲಿಪ್ಪದವರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಜನಗಳನ್ನು ಅವರನ್ನು ಹೊಗಳಿ ಬರೆಯುವಂತ ಪತ್ರಿಕೆ. Okay, are we together? ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ. Okay, now Epaphroditus came to Paul. ಎಪಫ್ರೊದೀತನು ಪೌಲನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದನು. And before he took the gift to the church, he was sick. ಅವನು ಈ ಒಂದು ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆತನ ಆರೋಗ್ಯವು ಸರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. Now think. This man came for a good purpose, but he became sick. ಈ ಮನುಷ್ಯನು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದನು, ಆದರೆ ಈತನಿಗೆ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂತು. ಆಮೇಲೆ ನಾವಾಗಿದ್ರೆ ನಾನು ದೇವರಿಗಾಗಿ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಜ್ವರ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಲ್ಲ, ಹೋಗು ನನಗೆ ಬೇಡ ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ. they came to know, if you want to do good, if you want to serve God, there is always an attack on you. ಆಮೆನ್. ದೇವರ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಾಗ, ದೇವರಿಗಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡುವಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. If you want to do any bad thing, nobody will stop you. ಆಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರು ತಡೆಯೋದಿಲ್ಲ. Everybody will help you at that time. ಎಲ್ಲರೂ ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತವರು. But if you want to do something for the kingdom, there is always hindrance. ಆಮೆನ್. ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡುವಾಗಲೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ತಡೆಗಳು, ಅಟ್ಯಾಕ್ಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. Now Epaphroditus became sick and it took long time for him to be recovered. ಈ ಎಪಫ್ರೊದೀತನಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಕೆಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ತುಂಬಾ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು ಅವನು ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು. And the church was praying for him. ಸಭೆಯು ಕೂಡ ಆತನಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. So at the right time he was brought back to the church. ಒಂದು ತಕ್ಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆತನು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಸಭೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದನು. If you want to do the will of God, ದೇವರ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ, and you become sick, ನಿನಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಇಲ್ಲದಂತಹ ಅವಸ್ಥೆ ಆದರೆ, don't worry, thank the Lord, you won't die. ಆಮೆನ್. ಚಿಂತಿಸಬೇಡ, ನೀನು ಸಾಯೋದಿಲ್ಲ. ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ. You will fulfill the mission God has given you. ದೇವರು ನಿನಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ದರ್ಶನವನ್ನು ನೀನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿಯೇ ಗೊಳಿಸ್ತೀಯಾ. So this epistle is an epistle of thanksgiving. ಈ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆಯು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. And here is the man Paul. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪೌಲನೆಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು, he is saying, I want to know Jesus. ನಾನು ಯೇಸುವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. So I want to know Jesus. ನಾನು ಯೇಸುವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. He is saying, I consider everything as garbage. ಆಮೆನ್. ನಾನು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕಸವಾಗಿ ಎಣಿಸುತ್ತೇನೆ. What he has, ಆತನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು, what he is considering garbage. ಅದನ್ನು ಒಂದು ಕಸವಾಗಿ ಎಣಿಸ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಅದು ಏನು? I mean, verse 5 onwards you can read. 5ನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನಾವು ಓದಬಹುದು. What is that garbage? ಆ ಕಸ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು? Philippians chapter 3. ಹುಟ್ಟಿದ 8ನೆಯ ದಿನದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸುನ್ನತಿಯಾಯಿತು. ನಾನು ಇಸ್ರೇಲ್ ವಂಶದವನು, ಬೆನ್ಯಾಮಿನನ ಕುಲದವನು, ಇಬ್ರಿಯರಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಇಬ್ರಿಯನು. ನೇಮ ನಿಷ್ಠೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ನಾನು ಫರಿಸಾಯನು, ಮತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ನಾನು ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಭೆಯ ಹಿಂಸಕನು, ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ನೀತಿಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ನಾನು ನಿರ್ದೋಷಿ. That means he has a very good standard life. ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಒಂದು ಜೀವಿತವಿತ್ತು. He has a very good standard in the society. ಆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಆತನು ಉತ್ತಮ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ he has lot of things to boast. ಆತನು ಹೊಗಳಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೋ ವಿಷಯ ಇತ್ತು. But he is considering all those things as garbage. ಆದರೆ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಆತನು ಒಂದು ಕಸಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸುತ್ತಾನೆ. You know why? ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? For the sake of knowing Jesus. ಅದು ಯೇಸುವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದರ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕಸಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸುತ್ತಾನೆ. I just want to encourage you. There is sweetness in knowing Jesus. ಆಮೆನ್. ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವಂತದ್ದು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಇನ್ನೂ ಆಳವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜೇನಿಗಿಂತಲೂ ಸಿಹಿಯಾದ ಅನುಭವವಿದೆ. Do you know about Jesus or do you know Jesus? ಯೇಸುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ ಅಥವಾ ಯೇಸುವೇ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ? It's a very important question. ಆಮೆನ್. ಇದೊಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. Do you know anything about Jesus? ಯೇಸುವಿನ ಕುರಿತಾಗಿ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ? If you know more about Jesus, you will be pride. ಯೇಸುವಿನ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ವಿಷಯಗಳು ತಿಳಿದಿದ್ದರೆ ಅದು ಒಂದು ಅಹಮಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. You want to fill your mind with lot of information. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾದಂತ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬ But if you know Jesus, ಆದರೆ ಯೇಸುವನ್ನೇ ನಿಮಗೆ ಪರಿಚಯ ಪಡಿಸುವಾಗ you will be humble. ನೀನು ಇನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ವ್ಯಕ್ತಿ. Hallelujah. ಆಮೆನ್. So Paul is saying, I want to know Jesus. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪೌಲನು ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ಇನ್ನೂ ಯೇಸುವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಆಳವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. So Paul is saying, everything that is hindering me, ಆಮೆನ್, ಯಾವ್ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ನನ್ನನ್ನು ತಡೆಪಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ from knowing Jesus, I just want to throw it away as a garbage. I want to know Jesus. ಯೇಸುವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ತಡೆಯಾಗಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲವೂ ಕಸವಾಗಿ ಎಣಿಸಿ ಬಿಸಾಕಿ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಯೇಸುವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Who is this Paul?
ಈ ಪೌಲನು ಯಾರು? This Paul said, I have finished the race. I have run the Amen. race. Amen. I have kept my faith. I am ready to receive the eternal glory and eternal reward. ಈ ಪೌಲನು ಯಾರು? ಈತನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ನನ್ನ ಓಟವನ್ನು ಸ್ಥಿರಚಿತ್ತವಾಗಿ ಓಡಿದ್ದೇನೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಶಾಶ್ವತ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರತಿಫಲಕ್ಕಾಗಿ ಕಾದು ನಿಂತಿದ್ದೇನೆ. If I find one person in Bible who finished the race with being a winner, he is none other than after Jesus. Paul is the person. ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಯೇಸುವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿತು ಬೇರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ಓಟವನ್ನು ಓಡಿ ಮುಗಿಸಿ ಆ ಒಂದು ಜೀವ ಕಿರೀಟಕ್ಕಾಗಿ ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಪೌಲನು ಮಾತ್ರ. See, many are called but many cannot finish. ಆಮೆನ್. ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟರು, ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. Paul, he says, I have finished the race. ಆಮೆನ್. ಆದ್ರೆ ಪೌಲನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದೇನೆ, I have kept my faith. ನಾನು ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು I am ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ready to receive the eternal glory. ನಾನು ಒಂದು ಶಾಶ್ವತವಾದಂತ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದೇನೆ. My question to you, ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮಗೆ, it's not how we begin, we need to ಆಮೆನ್. finish. ಹೇಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮುಗಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. Many people are excited because they have began. ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ಇರುತ್ತೆ, ನಾನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. But God says how you are going to finish. ಆದ್ರೆ ದೇವರು ಹೇಳುವಂತಹ ವಿಷಯ, ನೀನು ಹೇಗೆ ಇದನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀಯಾ? When Abraham came out of, Ur, when Abraham came out of Ur, ಅಬ್ರಹಾಮನು ಆ ಊರ್ ದೇಶದಿಂದ ಹೊರ ಬಂದಾಗ Lot also came, ಲೋಟನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರ ಬಂದನು. but Lot did not finish. ಆದ್ರೆ ಲೋಟನು ಮುಗಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ವಿಫಲನಾದನು. He was struck in Sodom Gomorrah. ಆತನು ಸೋದೋಮ್ ಗೊಮೋರದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕಿಕೊಂಡಂತ See, ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದ್ದನು. you can begin and you can be struck somewhere in the sin. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಿಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರಬಹುದು. You can be struck in your own self. ನಿನ್ನ ಒಂದು ಸ್ವಾರ್ಥದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ನೀನು ಹಿಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟವನಾಗಿರಬಹುದು. You can begin in a good way but you can struck in the world. ಆಮೇಲೆ ನೀನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದು ಒಂದು ಹೊಸತರಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಹಳೆದರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. You can go back. ನೀನು ಮತ್ತೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗುವ You can ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. decide to turn around. ನೀನು ಬೇಡ ಇದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗುವ Because of ಸಾಧ್ಯತೆ the ಇದೆ. pressure that you go through, the fleshly pressure, you can decide to go back. ಲೋಕದ ಹಾಗೂ ಮಾಂಸದ ಒಂದು ಭಾರದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ನೀನು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. There are a lot of areas and situations where you have to say no. Amen. And consider those things as garbage to gain Christ. ಆಮೆನ್. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ವಿಷಯಗಳು, ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೇಡ ಎಂಬುದಾಗಿ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿ ಅವನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕಸವಾಗಿ ಎಣಿಸಬೇಕು. See, there are many people who began with a good testimony. ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಂತದ್ದು ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂತ ಸಾಕ್ಷಿಯಿಂದ, But somewhere ಆದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ they are struck with smoking, they have struck with drinking, they have been struck with secret sins, and they see, from God's point of view they are failures. ಆದರೆ ಜೀವಿತದ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡು ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಿಂದ ಅವರು ಮುಳುಗಿದ್ದಾರೆ. See, God is not the loser. ಆಮೆನ್. ದೇವರು ಸೋತು ಹೋದಂತವನಲ್ಲ. God has given you the privilege, make use of the privilege. ಆಮೆನ್. ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಎಣಿಸಿ Hallelujah. ಪ್ರಯೋಜನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. You are not worthy. I was not worthy. God has made us worthy. Amen. Make use of what God has brought into our life. ನಾನು ನೀವು ಯಾವ ಯೋಗ್ಯರು ಆಗಿಲ್ಲದೆ ಇರುವಾಗಲೇ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದು ಯೋಗ್ಯರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಉತ್ತಮವೆಂದು ಎಣಿಸೋಣ. So it is not how you begin, it is how you finish. ಆಮೆನ್. ಅದರ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ ಎಂಬುದಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ, ಹೇಗೆ ಅದನ್ನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುಗಿಸುತ್ತೀಯಾ. Are you still somewhere in the problem, into the problem? ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿರುವ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರೋದಾದ್ರೆ, See, when disciples got a miraculous catching of fish, ಶಿಷ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮೀನುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ God gave fish, ದೇವರು ಆ ಮೀನನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟರು. but fish did not stop them to follow Jesus. ಆದರೆ ಆ ಅದ್ಭುತವು, ಆ ಮೀನು ದೇವರನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುವುದರಲ್ಲಿ You are getting what I'm saying? ತಡೆಪಡಿಸಲಿಲ್ಲ. You are getting what I'm saying? ಆಮೆನ್. ಅರ್ಥ ಇವತ್ತು ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಕಳೆದ ಪಾಸ್ಟರ್ 3 ತಿಂಗಳಿಂದ ನನಗೆ ಕೆಲಸ ಇರಲಿಲ್ಲ, ದೇವರು ನನಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟರು, ಆಮೇಲೆ ದೇವರೇ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಹೇಳಿದ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ತು ಪಾಸ್ಟರ್, ಇವಾಗ ನನಗೆ ದೇವರಿಗೆ ಸಮಯನೇ ಇಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂಡ ಸಮಯ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ನನಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸಮ್ವೇರ್ ಸಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಆಮೆನ್. ನೀನು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದ್ರೆ ಹಳೆ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲ ನೀನು. ಲೋಕಕ್ಕೂ ನಿನಗೂ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಅದೆಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ, ದೇವರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಥಾನ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಇಲ್ಲ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಆಮೆನ್. ನೋ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್. ಆಮೆನ್. ಫಸ್ಟ್ ಗಾಡ್. ಆಮೆನ್. ಯಾವ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಇಲ್ಲ, ಮೊದಲು ದೇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. God is testing you.
ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. God is testing you. ಆಮೆನ್. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. When God gives you money, ದೇವರು ನಿನಗೆ ಹಣವನ್ನು ಕೊಡುವಾಗ God is testing you. ನಿನ್ನನ್ನು ಆತನು ಪರೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. When God takes money from you, ದೇವರು ನಿನ್ನಿಂದ ಆ ಹಣವನ್ನು ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ God is testing you. ಆಗಲೂ ಕೂಡ ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Is God your first priority? ಆಮೆನ್. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಮೊದಲ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡೋಣ. For Paul, ಪೌಲನಿಗೆ he says everything is garbage for me. Amen. Christ is my focus. ಆಮೆನ್. ಪೌಲನು ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲವೂ ನಾನು ಕಸವೆಂದು ಎಣಿಸ್ತೇನೆ, ಕ್ರಿಸ್ತನೊಬ್ಬನೇ ನನ್ನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ. I want to know Jesus more. ನಾನು ಈ ಯೇಸುವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಆಳವಾಗಿ I ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. want to know Jesus more. ನಾನು ಯೇಸುವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Now, Paul, when you read 11, verse 11, chapter 3, verse 11, can you go there? 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 11ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು He ಓದುವ. says, see, even though I say I finished my race, I am seeking to know Jesus more. He says, I have not yet complete. ಆತನು ನಾನು ಮುಗಿಸಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಇನ್ನೂ ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಮುಗಿಸಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Verse 11. 11ನೇ ವಾಕ್ಯ. Yeah, next. Okay. See, verse 12 says, he says, I have not already obtained all what I am saying. ನಾನು ಹೇಳಿರುವಂತದ್ದೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾನು ವಿಧೇಯನಾಗಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಲ್ಲ. Or I am saying I have already arrived at my goal. ಅಥವಾ ನನ್ನ ಆ ಒಂದು ಗೋಲ್ಗೆ ನಾನು ತಲುಪಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಲ್ಲ. But one thing I do. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ I ಇದ್ದೇನೆ. press on. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. I forget what happened behind. ಹಿಂದೆ ನಡೆದಂತ ಹಳೆ ವಿಷಯ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ನಾನು ಮರೆತಿದ್ದೇನೆ. Come on, church. Paul is saying, forget what happened. ಆಮೇಲೆ ಪೌಲನು ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಹಿಂದೆ ನಡೆದಂತ God. ವಿಷಯಗಳನ್ನು I'm ಮರೆತು excited. ಬಿಡು. I'm excited. He says, I forget all my failures. ಆಮೆನ್. ಪೌಲನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸೋಲಿನ ಅನುಭವವನ್ನು ನಾನು ಮರೆತಿದ್ದೇನೆ. I forget what is holding me back. ಹಿಂದೆ ಹಿಡಿದಿರುವಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಮರೆತಿದ್ದೇನೆ. I focus only on Christ. ನಾನು ದೃಷ್ಟಿಸಿ ನೋಡುವಂತದ್ದು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಮಾತ್ರ. Let this decision be made every day. ಆಮೆನ್. ಈ ತೀರ್ಮಾನವು ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಮಾಡಬೇಕಾದ ತೀರ್ಮಾನ. Because yesterday night something happened that can hold you today from following Jesus. ಆಮೆನ್. ನಿನ್ನೆ ಹಿಂದಿನ ಕಳೆದ ರಾತ್ರಿ ನಡೆದಂತ ವಿಷಯವು ಇವತ್ತು ನಾನು ಯೇಸುವನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುವುದನ್ನು ಹಿಡಿದಿಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. Jesus is ready to accept you today. ಆಮೆನ್. ಯೇಸುವು ಇವತ್ತು ನಿನ್ನನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದಾನೆ. Because his mercies are new not every night, every morning. ಆಮೆನ್. ಆತನ ಕೃಪೆಯು ಪ್ರತಿ ರಾತ್ರಿಯೂ ಹೊಸದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಬರೆದಿಲ್ಲ. ಆತನ ಕೃಪೆಯು ಪ್ರತಿ ಮುಂಜಾನೆಯೂ ಹೊಸದಾಗಿದೆ. When people see you from yesterday's eye, but God sees you from today's eye. ಆಮೆನ್. ಜನರಾದರೂ ಹಿಂದಿನ ದಿನದ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಯೇಸುವು ನಿನ್ನನ್ನು ಈ ಹೊತ್ತು ಮುಂಜಾನೆಯ ಹೊಸ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ನೋಡುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆಮೆನ್. ನನಗೆ ಇದೊಂದು because of my Jesus. ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಆಮೆನ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಂದ. Hallelujah. ಆಮೆನ್. Jesus is the God of second chance. ಆಮೆನ್. ಯೇಸುವು ಎರಡನೇ ಚಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. If he was not a God of second chance, I tell you very clearly, I would have not be here preaching the word. ಆಮೆನ್. ಆತನು ಎರಡನೇ ಅವಕಾಶ ಕೊಡದೇ ಇದ್ದರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನಾನು ಇವತ್ತಿಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. All glory unto Jesus. ಆಮೆನ್. ಎಲ್ಲ ಮಹಿಮೆಯು ಘನತೆಯು All ಯೇಸುವಿಗೆ glory unto ಮಾತ್ರ. Jesus. ಆಮೆನ್. He is the perfect God. ಆತನೊಬ್ಬನೇ ವಿಶೇಷವಾದ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆದಂತ ದೇವರು. Hallelujah. Paul is saying, I want to know Christ. ಆಮೆನ್. ಪೌಲನು ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಾನು ಯೇಸುವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. What do you mean by knowing Christ? ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಎಂಬುದರ ಅರ್ಥವೇನು? What do you know? That speaks of personal relationship. ಆಮೆನ್. ಅದು ಮಾತನಾಡುವಂತದ್ದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಬಂಧದ ಕುರಿತಾಗಿ. Do you have a personal relationship with Jesus? ನಿಮಗೆ ಆ ಒಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಸಂಬಂಧ ಯೇಸುವಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದೆಯಾ? You know about Mahatma Gandhi, but you cannot know Mahatma Gandhi. ಆಮೆನ್. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯ ಕುರಿತಾಗಿ ನಮಗೆ ವಿಷಯಗಳು ತಿಳಿದಿದೆ, ಆದ್ರೆ ಆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. Because he is not alive. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆತನು ಜೀವದಿಂದಿಲ್ಲ. You can know a person who is alive. ಆಮೆನ್. ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜೀವಂತನಾಗಿದ್ದಾನೋ ಆತನನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. Jesus is alive. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯು ಜೀವಂತನಾಗಿ There is ಜೀವಿಸುವ only ದೇವರು. one person who have opened the grave and still alive is Jesus. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಸಮಾಧಿಯನ್ನು ತೆರೆದು ಈ ಹೊತ್ತಿಗೂ ಈ ಕ್ಷಣವೂ ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಮಾತ್ರ ಆಗಿದೆ. Hallelujah. I am proud to preach about Jesus. ಆಮೆನ್. ಯೇಸುವಿನ ಕುರಿತಾಗಿ ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡುವಂತದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ. I am excited to preach about Jesus who is alive.
ಜೀವಂತನಾಗಿರುವಂತ ಯೇಸುವಿನ ಕುರಿತಾಗಿ ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ, ಸಂತೋಷವಿದೆ. And do you know he is alive and still desire to have fellowship with you? ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ, ಆತನು ಜೀವಿತನಾಗಿದ್ದು ಈಗಲೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಆಸೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Now listen. ಆಮೆನ್. You can stay with your husband and wife for 40 years and still you may not be having relationship. ಆಮೇನ್. ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ಬರು ಒಟ್ಟಿಗೆ 40 ವರ್ಷ ಇದ್ದು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲದೆ ಜೀವಿಸಬಹುದು. ಗಂಡನ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದೆ, ಅಯ್ಯೋ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನಾನು ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಪ್ಪ, ನಾವು ಹಂಗೆ ಹೇಳುವಂಥವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹೆಂಡತಿ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದ್ರು ಇರ್ತಾರೆ, ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಇಲ್ಲ. But you can still be a Christian and doesn't have relationship with the living Lord. ಆಮೆನ್. ನೀವೊಬ್ರು ಕ್ರೈಸ್ತನಾಗಿ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಕ್ರಿಸ್ತನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲದೆ ಜೀವಿಸಬಹುದು. I want to encourage you. ಆಮೆನ್. Have close relationship with Jesus. ಯೇಸುವಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಸನ್ನಿಹವಾದಂತಹ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಪಡೆಯೋಣ. How can you have close relationship with him? ಹೇಗೆ ಆ ಒಂದು ಸನ್ನಿಹದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಪಡೆಯೋದು? ಆಮೇಲೆ ಕನ್ನಡಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ದೇವರೇ ಆಮೆನ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ನನ್ನನ್ನು ಈ ಥರ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಆಮೆನ್. Easy. See, for tiny things, small things. ಚಿಕ್ಕ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ, ಆಮೆನ್, ಚಿಕ್ಕ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತನಾಡೋಣ. Amen. Whenever vada and idli is there on the table, thank you, Father, for the vada and idli. I bless you. See, take time to thank the Lord for simple things. ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಇಡ್ಲಿ ವಡಾ ಆಹಾರ ಇರುವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಾವೊಂದು ತಗ್ಗುವಿಕೆ ಮನೋಭಾವದಿಂದ, ದೇವರೇ ಈ ಆಹಾರವನ್ನು ನನಗಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳೋಣ. Whenever you are entering any new things, always say, Lord, it is only because of your grace I am here. ಆಮೆನ್. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಹೊಸ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವಾಗ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳೋಣ, ದೇವರೇ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. Lord Jesus, I am alive today because I am not worthy to be alive, because I know who I am. Amen. But it is only because of your mercy. I thank you. ದೇವರೇ, ನಾನು ಇವತ್ತು ಜೀವಿತನಾಗಿ ಇದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಜೀವಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಯೋಗ್ಯತೆಯೂ ನನ್ನಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ಜೀವದಿಂದಿದ್ದೇನೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. You need to deliberately take time to come closer. ಆಮೆನ್. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಮಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೇವರ ಸನ್ನಿಹಕ್ಕೆ ಬರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕು. James chapter 4 verse 7 and 8 says, come close to me and I will come close to you. ಯಾಕೋಬ 4:7 ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೆ, ನೀನು ನನ್ನ ಸನ್ನಿಹಕ್ಕೆ ಬರುವುದಾದರೆ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಸನ್ನಿಹಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೇನೆ. Hallelujah. ಆಮೆನ್. So know Jesus. ಯೇಸುವಿನ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ತಿಳಿಯೋಣ. Take time to come close to him. ಯೇಸುವನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ, ಆತನ ಸನ್ನಿಹಕ್ಕೆ ಬರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸಮಯವನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸೋಣ. Do you know why many Christians are still Christians but there is no change in their life? ಎಷ್ಟೋ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಕ್ರೈಸ್ತರಾಗಿ ಇದ್ದು ಕೂಡ ಯಾವ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಬದಲಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ಯಾಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಅವರಿನ್ನ ದೇವರನ್ನ ತಿಳಿದವರಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಯೇಸುವನ್ನ ತಿಳಿದವರಲ್ಲ. ಇಫ್ ಯು ನೋ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್, ಟೈನಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಜೀಸಸ್, you will never stay how you are. You will come closer to him. ಯೇಸುವಿನ ಕುರಿತಾಗಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ವಿಷಯ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೂ ಕೂಡ, ಮನಸ್ಸಿನ ಆಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಯೇಸುವಿನಿಂದ ದೂರ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಆತನ ಸನ್ನಿಹಕ್ಕೆ ಬರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತೀರಿ. I want you to focus on a father who is encouraging his son here. First Chronicles chapter 28 verse 9. ಒಂದು ಕ್ರಾನಿಕಲ್ 29 chapter 28 verse 9. ಒಂದು ಪೂರ್ವಕಾಲ ವೃತ್ತಾಂತ 29ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ, chapter 28 verse 9. 28ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 9ನೇ ವಾಕ್ಯ. ಒಬ್ಬ ತಂದೆಯು ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವುದರ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡೋಣ. First Chronicles chapter 20. Oh. See, this father was a man who knew the Lord very deeply. ಆಮೆನ್. ಈ ತಂದೆಗೆ ಯೇಸುವಿನ ಕುರಿತಾಗಿ ಆಳವಾದಂತ ಸಂಬಂಧ ಇತ್ತು. God himself said, there is a man, David, who is after my own heart. ದೇವರೇ ದಾವೀದನನ್ನು ನೋಡಿ ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅಲ್ಲೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದಾನೆ, ಆತನು ನನ್ನ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಸಮೀಪನಾದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ. At the end of his life, where he wants to transfer the throne unto his son, he says to his son, now I want to give you advice, know your father's God deeply. ಆಮೆನ್. ಆತನ ತನ್ನ ರಾಜತ್ವದ ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಆತನ ಮಗನಿಗೆ ಕೊಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತದ್ದು, ನಿನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ಹತ್ರ ಸಮೀಪನಾಗಿರು ಎಂಬುದಾಗಿ. If you need to have the real joy, know Jesus every day. ಆಮೆನ್. ಒಂದು ನಿಜವಾದಂತಹ ಸಂತೋಷ ಹರ್ಷ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದರೆ ಯೇಸುವನ್ನು ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳೋಣ. See, Jesus is not seeking for a perfect person to have relationship.
ಆಮೇಲೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯು ಒಂದು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಸರಿಯಾದಂತ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರಲಿಲ್ಲ. Did you hear what I said? ಆಮೆನ್. Jesus is not expecting a perfect person, but if anybody comes to him, he will make them perfect person. ಆಮೆನ್. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಸರಿಯಾದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಬಳಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಅವರನ್ನು ಉತ್ತಮವಾದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲು ಯೇಸುವಿಗೆ ಶಕ್ತವಾಗಿದೆ. Jesus was called the man, a man who is the friend of sinners and prostitutes. ಆಮೆನ್. Because he was always with them. ಆಮೇಲೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ, ಆತನು ಪಾಪಿಗಳ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇದ್ದಿದ್ದರ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಆತನು ಪಾಪಿಗಳ ಅರಸನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟನು. He seeks relationship. ಆಮೇಲೆ ಆತನು ಒಂದು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿ ಆಸೆ ಪಡುವಂತಹ ದೇವರು. And here David is saying, Solomon, if you want to be successful, if you want to see your throne established, know your father's God. ಆಮೇನ್. ದಾವೀದನು ತನ್ನ ಮಗನಾದ ಸೊಲೊಮೋನನಿಗೆ ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀನು ಈ ಒಂದು ಅಭಿಷೇಕ ಹೊಂದಿ ಈ ರಾಜತ್ವದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನು ನೀನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೋ. ತಂದೆ ಅಲ್ಲ, ತಂದೆಯ ದೇವರನ್ನ. ಆಮೆನ್. Thank you. If you know your God, what happens? ಆಮೆನ್. If you know your God, what happens? ನೀನು ನಿನ್ನ ದೇವರನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ ಏನು ಸಂಭವಿಸುತ್ತೆ? First, Daniel chapter 11 verse 32. ದಾನಿಯೇಲ್ 11:32. Those who know their God will stand strong. Amen. And do extraordinary things. ಆಮೇಲೆ ಯಾರಿಗೆ ಅವರ ದೇವರ ಕುರಿತಾಗಿ ಅರಿವಿದೆಯೋ ಅವರು ಬಲವಾಗಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ತುಂಬಾ ಜನರು ಬಲವಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ಅವರಿಗೆ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ದೇವರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ you know why many people are not strong? The reason they may know about God but they doesn't know God. ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ಬಲವಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ಅವರಿಗೆ ದೇವರ ಕುರಿತಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ, ಆದರೆ ದೇವರ ಪರಿಚಯವಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. You need to know deeply who Jesus is. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಆಳವಾಗಿ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. You know why many Christians are not blessed? ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಬೇಗ ಟೈಮ್ ಇಲ್ದಿರೋದು ಬೇಗ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಹಣದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಮನೆ, ಕಾರು, ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂತಂದರೆ ಅದೊಂದು ಪ್ಯಾಕೇಜ್. ಅದೊಂದು ಪ್ಯಾಕೇಜ್. ಗಮನಿಸ್ರಿ, ಇದನ್ನು ನಾನು ಕ್ಲಿಯರ್ ನಿಮಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೊಂದು ಪ್ಯಾಕೇಜು. ಆ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ನೀನು ಓವರ್ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಸಂತೋಷ ತಡೆಯೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಿನಗೆ ಬೇಕಾದದ್ದೆಲ್ಲ ನಿನ್ನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ನಿನಗೆ ಯಾವ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ. ನೀನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಕರ್ತನು ನನ್ನ ಕುರುಬನು, ನನಗೆ ಯಾವ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ. ನೀನು ಆ ಒಂದು ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ, ಯಾವಾಗಲೂ ಹ್ಯಾಪಿ, ಜಾಯ್. ಅದರ ಅರ್ಥ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಯು ಆರ್ ಓವರ್ಕಮಿಂಗ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಅದು ಒಂದು ಅನುಗ್ರಹ, ಅದು ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ. ಯಾಕೆ ಎಷ್ಟೋ ಕ್ರೈಸ್ತರಲ್ಲಿ ಇದಿಲ್ಲ? ಕಾರಣ ಇದೆ, ಅವರು ದೇವರನ್ನು ಡೀಪಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ದೇವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಳವಾದಂಥ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು, ಜೀಸಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹಿಸ್ ಡಿಸೈಪಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೆಡ್, ಹೂ ಡು ಪೀಪಲ್ ಸೇ ಐ ಆಮ್? ಆಮೇಲೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಈ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರು, ಜನರು ನನ್ನನ್ನು ಏನೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ? And many people through their study they said, you are John the Baptist. ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ಅವರು ಮಾಡಿದಂತಹ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀನು ಯೋಹಾನನು ಎಂಬುದಾಗಿ. You are prophet, one of the prophets. ನೀನು ಪ್ರವಾದಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು ಎಂಬುದಾಗಿ. See, if you study and know, you may come across one part of Jesus. ನೀನು ಕಲಿತು ಅದರ ಕುರಿತಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಒಂದು ಭಾಗದ ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. But when you come closer to him and know him, the Father will open the revelation and you will know that he alone is the Son of God. ಆಮೆನ್. ಆದರೆ ನೀನು ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಉತ್ತಮವಾದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಆಳವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ ಆತನು ಆ ಒಂದು ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ನಿನಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿ ಆತನೇ ದೇವ ಕುಮಾರನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಾನೆ. Jesus did not say, oh Peter, you have finished your PhD and came to know who I am. No. He said, Amen. Father has opened this to you. ಆಮೆನ್. ಪೇತ್ರನಿಗೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಓ ನೀನು PhD ಮುಗಿಸಿ ಬಂದು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೀಯಾ ಅಂತ. ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ತಂದೆಯು ನಿನಗೆ ಇದನ್ನು ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. And now this is the fact. And Jesus said, blessed are you Peter. ಆಮೆನ್. ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಪೇತ್ರನೇ ಎಂಬುದಾಗಿ. He did not say, John, Jacob, all are blessed. No, he said, you got the revelation, you know me deeply, Amen. You are blessed. ಯೋಹಾನನಿಗೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ನೀನು ಅನುಗ್ರಹ ಹೊಂದಿದ್ಯಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಪೇತ್ರನಿಗೆ ನೀನು ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ಯಾ, ನೀನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೀಯಾ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಅಲ್ಲಿ ಪೇತ್ರನ ತಂದೆ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದರ ಅರ್ಥ ಬೇರೆ ಎಷ್ಟೋ ಪೇತ್ರಗಳು ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ, ನಾವು ಕೂಡ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೊಂದೋರು ಅಂತ. ಅವ್ರ ತಂದೆ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರು, ಬಾರ್ಜೋನಾ, you are the son of Barjona, now you are blessed. Amen. Hallelujah. Hallelujah.
So, if you know Jesus deeply, you will stay strong and do supernatural things. ಆಮೆನ್. ಯೇಸುವನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ನಿಂತು ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ. With this I am going to close. ಇದನ್ನು ಹೇಳಿ ನಾನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. Know Jesus deeply. ಯೇಸುವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಆಳವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ. Forget the failures which is at the back and go forward. ಕಳೆದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸೋಲುಗಳನ್ನು ಮರೆತು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಕಳೆದು ಹೋಗಿರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ಮರೆತು ಮುಂದೆ ಹೋಗುವುದರಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಇಡೋಣ. I mean, some people said you cannot change what happened, but I say you can change what happened by turning to God. ಆಮೆನ್. ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಿಂದೆ ಆಗಿದಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಬದಲಾಯಿಸೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಆದ್ರೆ ನಾನು ದೇವರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದಾದ್ರೆ ನೀನು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ನಡೆಯುವುದಾದರೆ ಮಾತ್ರ. If those who know their God, they will stand strong and Amen. do supernatural things. ಆಮೆನ್. ಯಾರಿಗೆ ತನ್ನ ದೇವರ ಅರಿವಿರುತ್ತೋ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾತ್ರ ದೇವರಲ್ಲಿ ಬಲವಾಗಿ ನಿಂತು ಮುಂದೆ ಆಗುವಂತ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. You will stay strong. ಆಮೆನ್. ನೀನು ಬಲವಾಗಿ ಒಂದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವಂತಹ At the same time, ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದೀಯಾ. supernatural things will happen. ಅತಿಶಯ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. By knowing Jesus. ಹೇಗೆ? ಅದು ಯೇಸುವನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋದರ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ, ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದುವುದರ Know ನಿಮಿತ್ತ. Jesus deeply. ಯೇಸುವನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ. If you know Jesus deeply, your faith will be big. ಆಮೆನ್. ಯೇಸುವನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಆಳವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯು ಅದು ಬೆಟ್ಟದಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತೆ. Supernatural things will happen. ಅದ್ಭುತಗಳು, ಅತಿಶಯಗಳು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. Things will come to flow to you like anything. ಆಮೆನ್. ಎಲ್ಲ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು, ಆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ಕೂಡ ನಿನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ನದಿಯ ಹಾಗೆ ಹರಿದು ಬರುತ್ತೆ. Stay close to Jesus. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯೇಸುವಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಮೀಪ ಇರು. ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವರು ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡೋದು, ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ದೇವರೇ ಸ್ತೋತ್ರ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ, ಪಾಸ್ಟರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಕೆಲವು ಕಷ್ಟಗಳು ಕೊಡಬೇಕು, ಆವಾಗಲೇ ನಾವು ದೇವ್ರನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೊಳೋದು. ಓಕೆ, ಕೆಲವು ಕಷ್ಟಗಳೆಲ್ಲ ದೇವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ರೇನೆ ಆವಾಗ ದೇವ್ರು. ಇದೆಲ್ಲ ರಾಂಗ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಥಿಯಾಲಜಿಗಳು, ರಾಂಗ್ ಥಿಯಾಲಜಿ, ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ಬಿಡುವಂಥದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಮೊನ್ನೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಹಿಂಗೆ ಓದ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಒಬ್ಬರ ಹತ್ರ. ನೀವು ನೋಡಿದಿರಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರು. ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರೇನೋ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ನಮ್ಮ ದೇವರು, ನಾವೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತೀವಿ. ಏನೋ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು, ಏನೋ ಆನ್ಸರ್. ನಾವು ರಾಂಗ್ ಥಿಯಾಲಜಿನ ತೊಗೊಂಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ರಾಂಗ್ ಥಿಯಾಲಜಿ ತೊಗೊಂಬಂದಾಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ನಾವು ರಾಂಗ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ನಾವು ಕೆಟ್ಟದ ಅನುಭವನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇನ್ ಆಮೇನ್ ಆಮೇನ್. ಓ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ ಈ ಕಷ್ಟ ನಿನಗೆ, ನೀನು 2-3 ದಿನದ ಮುಂಚೆ ಈ ಥರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ, ಅದನ್ನು ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಕರ್ತನ ಸಿಲುಬೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನೀನು ತಿರುಗಿ ಆ ಕಷ್ಟನ ಅನುಭವಿಸೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಥಿಯಾಲಜಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್, ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಸೊ ಕಮ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ಜೀಸಸ್. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯೇಸುವಿನ ಸನ್ನಿಹ ಬನ್ನಿ, and you will see miracles. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಅದ್ಭುತವನ್ನು ಹೊಂದುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. Can we stand together this morning? ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲೋಣ. Keyboard. ಆಮೆನ್. Keep your Bibles down. We are going to pray right now. ಆಮೆನ್. ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ಕೆಳಗಿಟ್ಟು ನಾವು ಈಗ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಾಗಿ Amen. We are going to receive something from the Lord this morning. ಆಮೆನ್. ಈ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ದೇವರಿಂದ ಹೊಂದುವಂತ ಸಮಯ. Amen. We are going to receive things. ಆಮೆನ್. ದೇವರಿಂದ Come ಕೆಲವು on, ವಿಷಯಗಳನ್ನು open yourself unto the Holy Spirit this morning. ಆಮೆನ್. ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನಿಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನೀವು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಿ. Say, Lord Jesus, take me to that relationship. ಯೇಸುವೇ, ನನ್ನನ್ನು ಆ ಹಂತದ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು. I want to know Jesus more fully and intimately. ನಾನು ಯೇಸುವನ್ನು ಬಹಳ ಸನ್ನಿಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ So ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. that I may be strong and see supernatural things in my life. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದರ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ನಾನು ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಬಲಶಾಲಿಯಾಗಿ ನಿಂತು ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು Open your ಕಾಣುವುದಕ್ಕೆ mouth. ಸಾಧ್ಯ. Come on, let's pray ಆಮೆನ್. ಬಾಯಿ together. ತೆರೆದು ನಾವು Let's ಪ್ರಾರ್ಥನೆ pray ಮಾಡೋಣ. together. Let's pray together. Shadana baba baba. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಬಂಧ. Rodoni beheke balaradana basiyadana. Rijya balaradini malaradana gashatine beli hatuni malaradana. Rekora ba shedene maniadara basiyadana. Udabalaradani gadaragal keraba shedene be. Jibalaradana udabaragadana gasyandana. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Jesus' hand is coming upon you this morning. ಆಮೆನ್. ಯೇಸುವಿನ ಕರವು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. Amen. The Lord's hand is upon you this morning. ಆಮೆನ್. ಈ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಕರವು You ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ receive ಮೇಲೆ ಇದೆ. power. ಆಮೆನ್. ನೀನು ಆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು You receive ಹೊಂದಿದ್ದೀಯ. deliverance in Jesus' name. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ You ಹೊಂದುವ receive ಸಮಯ. healing in Jesus' name. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ Every ಸೌಖ್ಯ ಹೊಂದುವ
infirmity is going to be out in Jesus name. ಎಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳು ಬಲಹೀನತೆಗಳು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವ ಸಮಯ. Oh, the Lord is going to lift you right now to a realm where you have close relationship with the Lord. ಆಮೆನ್. ದೇವರು ಈ ಹೊತ್ತು ನಿನ್ನನ್ನು ಎತ್ತಿ Oh, ದೇವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವವನಾಗಿ. Come on, let us worship the Lord this afternoon time in the name of Jesus. ಆಮೆನ್. In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Come on, in the name of Jesus. Every infirmity is out in the name of Jesus. ಎಲ್ಲ ಬಲಹೀನತೆಯು ರೋಗವು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗು. Evil spirit out in the name of Jesus. ಆಮೆನ್. ಎಲ್ಲ ದುರಾತ್ಮಗಳು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗು. Every witchcraft in Jesus name be out of the people. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ದುರಾತ್ಮವು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗು. ಎಲ್ಲ ಮಾಟ ಮಂತ್ರಗಳು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲಿ. ಜನರನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟುಗಳು ಬಿಚ್ಚಲ್ಪಡಲಿ. ಉಡಬರಬ ಶಾಮನರದನ ಬಹುಸಿಯಾದನ ಉಡಗದಗಲರಗ ಶಬ್ದನೆ ರಿಗತ್ಯಾಲರಗ ರೀಂದಾನರಬ ಶತುನಿ ರಿಬಲರದನಮ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಉಡಬಲರದನ ಶಬ್ದನರಗ. In the name of Jesus, I command your body to be free in Jesus name. ಆಮೆನ್. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಶರೀರವು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲಿ. Your mind to be free in the name of Jesus. ಆಮೆನ್. ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸು ನಿನ್ನ ಯೋಚನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಡೆಲಿವರೆನ್ಸ್ ಉಂಟಾಗಲಿ. Every psychological effect and psychological attack of the devil upon you, I rebuke in the name of Jesus. ಆಮೆನ್. ಎಲ್ಲ ಸೈಕಾಲಜಿಕಲ್ ಆಗಿ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹಿಡಿದಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ದುರಾತ್ಮಗಳನ್ನು Be free. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ Be ಓಡಿಸಿ. free in the name of Jesus. ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ. Be free in the name of Jesus. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಬಿಟ್ಟು ನೀನೊಂದು ಆ ಒಂದು ಲಿಬರ್ಟಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಂತದ್ದಾಗಲಿ. ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಲಿಬರ್ಟಿ. ಆಮೆನ್. 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 I'm going to pray right now. As everybody are praying, ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಂತ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ can you just keep your hand upon your head? ಆಮೆನ್. ನಿಮ್ಮ ಬಲ ಕೈಯನ್ನು ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದಾದರೆ And by the word of God, I'm going to release a blessing. ಆಮೆನ್. ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಸಮಯ. By the word of God, healing is going to be released on you. ಆಮೆನ್. ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಸೌಖ್ಯವನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಸಮಯವಿದಾಗಿದೆ. In the name of Jesus, Amen. freedom is going to be released ಯೇಸುವಿನ on you. ನಾಮದಿಂದ ಈ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುವಂತ ಸಮಯ. You are going to be spiritually free to walk Amen. with the Lord. ಆಮೆನ್. ನೀವು ದೇವರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಡೆಯಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಆತ್ಮಿಕ ಬಿಡುಗಡೆ, ಆತ್ಮಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದುವಂತ ಸಮಯ. Every disturbance that is holding you ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. to follow Christ is going to be no more in the name of Jesus. ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬಿಡದೇ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲ ತೊಂದರೆಗಳು ಅದು ನೀಗುವಂತ ಸಮಯವಿದಾಗಿದೆ. In Jesus' mighty name. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ Every hindrance to be out in the name of Jesus. ಎಲ್ಲ ತಡೆಗಳು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು Every sickness out in the name of Jesus. ಎಲ್ಲ ರೋಗವು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು Every evil attack in the name of Jesus. Come out in the name of Jesus. ಎಲ್ಲ ದುರಾತ್ಮನ ಅಟಾಕಗಳೆಲ್ಲವೂ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು Every failure out in the name of Jesus. ಎಲ್ಲ ಸೋಲುಗಳ ಅನುಭವಗಳು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲಿ. Every spirit of drunkenness and smoking out in the name of Jesus. ಕತ್ತಲೆಯ ಆತ್ಮವು ದುರಾತ್ಮವೆಲ್ಲ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲಿ. Every spirit of weakness out in the name of Jesus. ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಬಲಹೀನತೆ ತರ್ತಾ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲ ದುರಾತ್ಮನು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲಿ. Every spirit of gloominess out in the name of Jesus. ಬಲಹೀನತೆ ಹೊಂದಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ದುರಾತ್ಮದ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲಿ. The spirit of death in Jesus' name out. ಮರಣದ ದುರಾತ್ಮನು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲಿ. Every suicide spirit out in the name of Jesus. ಆಮೆನ್. ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲಿ. Be free. ಆಮೆನ್. ಆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು Be ಹೊಂದುವಂತ free in the name of Jesus. ಆಮೆನ್. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ. Every sugar, every BP in Jesus' mighty name, leave in the name of Jesus. ಎಲ್ಲ ಬಿಪಿ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಎಲ್ಲ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲಿ. Every kidney problem out in the name of Jesus. ಕಿಡ್ನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುವಂತದ್ದೆಲ್ಲ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲಿ. Be free in the name of Jesus. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದೋಣ. By the stripes of Jesus, I declare that the church is free. ಆಮೆನ್. ಯೇಸು ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿದಂತ ಬಾಸುಂಡೆಯ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಸಭೆಯು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. Thank you, Father, for hearing our prayer. ಆಮೆನ್.
ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ದೇವರೇ. Send us with your blessings. ಆಮೆನ್. ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿ ಕಳಿಸಿ. We pray for Thursday and Friday meeting. ಗುರುವಾರ ಶುಕ್ರವಾರ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಕೂಟಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು We ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. just want to come here and fall before you, and we need to love you more, and we need to reunite ourselves, Lord, in a very deeper way to walk with you, Lord. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಸ್ವಾಮಿ, ನಾವು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಕಟ್ಟುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕರಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇನ್ನೂ ಆಳವಾದ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. We have come to know that there is no goodness apart from you. ಆಮೆನ್. ನಿಮ್ಮ ಹೊರತಾಗಿ ಬೇರೆ ಯಾವ ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. There is no peace without you, Lord. ನೀನಿಲ್ಲದೆ ಸಮಾಧಾನ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಭುವೇ. We love you so much. ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇವೆ ಕರ್ತನೇ. Take us to that level of relationship. ಆ ಒಂದು ಹಂತದ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು ಸ್ವಾಮಿ. We forget every failure. ನಮಗೆ ಹಿಂದೆ ನಡೆದಂತ ಎಲ್ಲ ಸೋಲುಗಳನ್ನು ನಾವು ಮರಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ. We forget all our mistakes. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ನಾವು ಮರಿತೇವೆ. And we give ourselves to you, Lord. ನಮ್ಮನ್ನೇ ನಾವು ನಿನಗೆ ಒಂದು ಯಜ್ಞವಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. All glory and honor belongs to you. ಆಮೆನ್. ಎಲ್ಲ ಮಹಿಮೆಯು ಘನತೆಯು ಯೇಸುವೇ ನಿಮ್ಮೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸ್ತೇವೆ. In Jesus' mighty name we pray.